السلام علیکم۔ میں نے کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا تھا اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر میرے سانس دوڑتے دوڑتے میرے کمرے تک آ گئی تھی۔ انہوں نے جب سارے کمرے میں گلاس کے کانچ بکھرے دیکھے تو دروازے پر ہی رک کر پوچھنے لگی، بہو کیا ہوا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ گلاس کیسے ٹوٹا؟ میں نے تیز نظر اپنی بوڑھی ساس پر ڈالی جو پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، گلاس ٹوٹا نہیں ہے، میں نے دیوار پر مار کر توڑا ہے، بالکل ویسے جیسے اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور کسی دن اس میں پورے گھر کو ہی آگ لگا دوں گی۔ میں غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ میری ساس میرے لفظوں پر حیران پریشان کھڑی تھی، کہنے لگی، بیٹی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی ساس سے کہا، آپ کی بیٹیاں منہ اٹھا کے آ جاتی ہیں اور آپ ان کی خاطر تواضع میں دنیا جہان کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے میرا شوہر کتنی محنت سے کماتا ہے؟ وہ پردیس میں ہے اور یہاں آپ پیسہ لٹانے سے باز نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کا کوئی پیسہ نہیں لٹاتی، میری بیٹیاں جب بھی یہاں آتی ہیں آتے ہوئے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان لے آتی ہیں۔ ابھی بھی شمع سموسے لائی تھی، روبینہ جلیبیاں لائی تھی اور وہی سب ملا کر ہم نے دسترخوان بچھایا تھا اور تمہیں بھی بلایا تھا، لیکن تم نے پوری بات جانے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں بیٹی کی کمائی بیٹیوں پر لٹاتی ہوں۔ میں ان ماؤں سے نہیں ہوں جو اپنے بیٹے کی کمائی کا احساس نہ کریں۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن پھر بھی وہ دھیرے سے کہنے لگی، اب سموسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اب میں تمہیں بتا چکی ہوں تو تمہارا غصہ بھی شاید اتر گیا ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی تو میں خاموش نہ رہی، بلکہ پیچھے سے چیخ کر کہنے لگی، سب جانتی ہوں میں یہ ڈرامے، شمع سموسے لائیے اور فلاں جلیبیاں لے ہی نہ آئی ہو، یہ میں کہ آتی ہی اسی لیے تاکہ بھائی کا پیسہ پوری طرح اڑا سکے۔ میری ساس نے بس پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور پھر وہ واپس لاؤنج میں ہی چلی گئی۔ کچھ دیر میں ایسے ہی کمرے میں ٹہلتی رہی اور پھر دبے پاؤں کمرے سے نکلی تاکہ دیکھوں تو لاؤنج میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں میری نندیں اور ساس بیٹھ کر سموسے کھا رہی تھی اور ساتھ ہی میری بڑی نند شمع کہہ رہی تھی، کیا آپ کو بھابھی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو ان کی فطرت کا پتہ نہیں ہے، ان کو آپ کی کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، انہیں تو یہی لگتا ہے کہ ہم ان کے شوہر کا پیسہ اڑاتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں اور انہیں بھائی کی محنت کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ نند کی بات نے تو میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں غصے میں تنتناتی ہوئی لانچ میں پہنچی۔ میں نے سختی سے کہا، آج کے بعد ہمارے گھر نہ آنا، تم یہاں آ کر نہ صرف ہمارے گھر کا ماحول خراب کرتی ہو بلکہ اپنی ماں کو بھی میرے خلاف بھڑکاتی ہو۔ میری بات پر شمع روتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اپنے ماں سے کہنے لگی، میں آج کے بعد نہیں آؤں گی، آپ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا۔ میری ساس اسے روکنے لگی لیکن اس نے اپنا سامان سمیٹا، دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ وہ رکشہ کر کے واپس چلی جائے گی، جبکہ رومینہ خاموشی سے کبھی مجھے دیکھتی کبھی اپنی ماں کو۔ میری ساس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ڈرتی ہے، کیونکہ میں ذرا سی بات کا پہاڑ بنا کر اپنے شوہر کو فون پر گھنٹوں سنایا کرتی تھی۔ اس لیے میری ساس مجھے اف تک نہیں کہتی تھی۔ روبینہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سموسے اور جلیبیاں اسی طرح لاؤنج میں رہ گئے۔ شمع کو جاتے دیکھ کر مجھے سکون آ گیا تھا۔ میں سکون سے لاؤنج میں بیٹھی، پھر مزے سے سموسے اٹھا کر کھانے لگی۔ گرم گرم خستہ خستہ سموسے مجھے بہت مزے کا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب شمع یہاں دوبارہ نہیں آئے گی۔ میں نے ایک نند کا پتا تو کاٹ دیا تھا، اب مجھے دوسری نند کا پتا بھی کاٹنا تھا، دونوں ہی مجھے زہر لگتی تھی۔ سموسہ کھانے کے بعد میں نے جلیبی کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، سیدھے اپنی اماں کو فون لگایا۔ میں نے اپنے کارنامے کی خبر سنائی تو مجھے داد دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اسی طرح سے چلو گی؟
बहुत जल्द तुम्हारा घर हो जाएगा सारा। जब नंदे नहीं आएंगी तो साथ को भी कोने से लगा देना। जब बुढ़िया कमरे से नहीं निकलेगी तो तुम्हारी ही राजधानी होगी। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम वहाँ पे खूब ऐश करोगी। मैंने अम्मा से कहा ठीक है, आप देखती जाएं मैं कैसे इनको ठिकाने लगाती हूँ। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, बेटी 15,000 रुपये चाहिए थे, तेरे भाई का कारोबार बहुत नीचे को आ रहा है, ज़रा उसको सपोर्ट कर दे। मेरे पास 20,000 पड़े थे जो मेरे खर्चे के लिए मुझे अलहदा से मेरे शौहर ने दिए थे। मैंने वो अम्मा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और कह दिया कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। मैं इसी तरह अपने घर वालों को चोरी चुपके पैसे दे दिया करती थी। मेरा भाई मेरे पैसों पर ही चला करता था। वो पैसे जो मेरा शौहर परदेश से मेरे लिए कमा के भेजता था। मैं सारा वक्त अपने कमरे में ही रही। जब शाम के वक्त मेरे शौहर का फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे रोने पर मेरा शौहर परेशान हो गया, कहने लगा, ज़ारा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, सब खैरियत तो है? मैंने रोते हुए उससे बताया कि आज शम्मा और रुबीना आई थी। शम्मा ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की और अम्मा को भी खूब मेरे खिलाफ़ भड़काया। वो हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहती थी। मैंने उसे समझाना चाहा कि इस तरह मेरा घर और मेरे रिश्ते ख़राब ना करो, तो वो अपना सामान उठाकर ये कहकर निकल गई कि अब जब वो मेरी तलाक कराएगी तभी इस घर में लौटेगी। वो हम दोनों को अलहदा करना चाहती है। न जाने आपसे क्या झूठी सच्ची मेरी शिकायतें लगाएगी। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, कहीं वो सच में आपको मेरे खिलाफ़ ना कर दे। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं तो मर जाऊँगी। मैंने रो रो कर अपने शौहर को वो झूठी कहानियाँ सुनाई, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। कहने लगा, शम्मा को न जाने क्या हो गया, वो ऐसी तो नहीं थी। तुम बेफिक्र रहो, किसी की वजह से हमारा घर खराब नहीं होगा। मैं किसी की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला नहीं कह सकता और ना ही तुम्हें बुरा समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। मैंने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि मैं तो अम्मा का ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग कभी अम्मा को समोसे खिलाते हैं, कभी जलेबियाँ। फिर इनके जाने के बाद अम्मा बीमार हो जाती हैं, तो फिर मुझे ही परेशानी होती है। मैंने अम्मा को 10 बार बाहर की चीज़ें खाने को मना किया है, लेकिन अम्मा को भी तली हुई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है। अब वो बीमारी के नाम पर आपसे खूब पैसे मंगवाएगी और फिर वो भी शम्मा और रुबीना को दे देगी। मैं तो इन सब हालात से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे रोता देखकर मेरे शौहर समझाने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मा, रुबीना और शम्मा को देख लूँगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और फिर कामरान से कहा कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मुझे नए कपड़े लेने हैं। ये सुनकर कामरान खामोश हो गया। फिर कहने लगा, मैंने पिछले महीने घर के खर्चे से हट कर तुम्हें 50,000 भेजे थे, उसका क्या किया है? ये सुनकर मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया कि मेरा शौहर मेरे से पाई पाई का हिसाब रखता है। मैंने कहा, वो तो घर के खर्चों में ही लग गए। महंगाई इतनी है कि सारे पैसे घर में ही खर्च हो जाते हैं। मैं पिछले 3 महीने से वही एक जैसे रंग के कपड़े पहन रही हूँ। अब मेरा दिल उकता गया है। मैं नए कपड़े बनवाना चाहती हूँ और ये कपड़े मुलाजमा को दे दूँगी। मेरा शौहर कहने लगा कि फ़िलहाल तो मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। मुझे जो बोनस मिला था वो मैंने तुम्हें भेज दिया। अब कुछ दिन इंतज़ार कर लो, जब पैसे होंगे तो मैं भिजवा दूँगा। शौहर की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया था। मैंने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। वो मुझे चंद एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे सकता था। मुझे तो लगता था कि पैसे ना होने का झूठा ड्रामा करता है, सारे पैसे अपनी बहनों और मुझे हरी झंडी दिखाता है। मैंने सोच लिया था, अब 2 दिन तक शौहर को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं करूँगी। मेरी दूसरी नंद रुबीना भी अपने घर को चली गई थी और फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकली। मुलाजिमा बर्तन धोने और सफाई के लिए आती थी, मैं सिर्फ खाना बनाती थी। वो भी अक्सर मेरी सास ही बना दिया करती थी, क्योंकि मेरा मिजाज हमेशा आसमान पर ही रहता था। मेरी सास की यही कोशिश होती थी कि घर में किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा ना हो, मगर मैं फिर भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी और खुद ही अपने शौहर को अपनी सास के खिलाफ भड़काती थी। मेरी सास उस रात खाना भी नहीं खाया था।
वो भूखी ही अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई और मज़े से यूट्यूब पर अपनी पसंदीदा फ़िल्म देख रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपने पूरे ससुराल वालों को नचा के रखा हुआ था, जबकि शौहर भी मेरे ख्वाबों में था। बस एक पैसों का मसला था, जो मुझे ज़रा खटकता था कि मेरा शौहर मुझे अलग से ज़्यादा पैसे नहीं भेजता, बल्कि घर के खर्चे के साथ ही थोड़े बहुत पैसे मुझे भी भेज दिया करता था। फिर अगले ही दिन मुझे गर्मी की शिद्दत का एहसास हुआ, तो मैंने झट कामरान को फ़ोन लगा दिया और कहा कि मुझे कमरे में एसी लगवा के दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मेरी बात सुनकर कामरान चुप हो गया और फिर कहने लगा, ज़ारा, एसी लगाना मुश्किल नहीं है, उसका बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। तुम भी जानती हो कि बिल कितना ज़्यादा आता है, और ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं एक एसी लगवाऊं, वो भी तुम्हारे कमरे में। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, गर्मी तो उनके लिए भी उतनी ही है। अगर मैं एक एसी लगवाऊंगा तो फिर अपने माँ के कमरे में भी लगवाऊंगा, और इतना बिल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी कमाता है वो सब तो भेज देता हूँ, इसके बावजूद तुम्हें मज़ीद पैसे चाहिए होते हैं। मैं यहाँ बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना ज़्यादा बिल भर सकूँ। मेरे शौहर ने मेरी इस बात पर भी साफ इनकार कर दिया था। मैंने फिर गुस्से से फ़ोन काट दिया था। मैं जो कोई भी फरमाइश करती थी वो मेरी सास की वजह से अधूरी रह जाती थी। मेरे शौहर को बराबरी का बहुत शौक़ था। वो चाहता था कि मुझे अगर कोई सहूलत दे तो वो सहूलत अपनी माँ को भी दे। मैं सारा दिन घर में पटकती रही और गर्मी गर्मी का शोर मचाती रही, और बिल आखिर शाम के वक्त मैंने अपनी सास को ये बात सुना ही दी कि उनकी वजह से कामरान ने मुझे एसी लगाने के लिए मना किया है। मेरी सास ने कुछ देर मुझे देखा, फिर मेरे सामने ही कामरान को फ़ोन लगाकर कहने लगी कि बहू को एसी लगवा दो कमरे में। मुझे तो गर्मी की आदत है, लेकिन बहू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मेरी सास ने बज़ाहिर मेरे साथ हमदर्दी की थी, लेकिन मुझे और भी गुस्सा आ गया। वो बेटे की नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ कामरान ने फिर वही जवाब दिया कि वो इतना बिल नहीं भर सकता। सास ने फ़ोन बंद किया तो मैंने गुस्से से कहा, अच्छाई का ये नाटक मेरे सामने नहीं किया करो, सब जानती हूँ मैं। पीठ पीछे अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हो और फिर मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो। मैंने फिर सास को ही बातें सुना दी और उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो कहने लगी, बहू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर बात पे झगड़ा करती हो? मैं चाहती हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए तुम्हारी हज़ार बातों को नज़रअंदाज करती हूँ। तुम्हारे साथ अच्छाई करने की कोशिश करती हूँ। घर का कोई काम तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है। तुम चाहो तो हांडी बनाओ, तुम चाहो तो कमरे में रहो। मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका, लेकिन तुम फिर भी मुझे ही बुरा कहती हो। वो आंसू बहाने लगी तो मैं पाँव पटकते हुए अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी सास से बेइंतहा की नफ़रत थी, मगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं भी अपने शौहर के साथ परदेश में रह रही होती। और फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ अरसे के लिए परदेश चली जाऊं। कामरान मेरे खर्चे के लिए जो पैसे मुझे भेजते थे, उससे मैं अपने वीज़ा और टिकट तो लगवा ही सकती हूँ। अगर मैं कामरान को बिना बताए उनके पीछे चली जाऊँ तो उन्हें तो मुझे रखना ही पड़ेगा। कुछ अर्सा तो मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और फिर मुझे ये भी पता चल जाता कि मेरा शौहर वहाँ खुद कितनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि परदेश की ज़िंदगी बड़ी लचकरी होती है। मुझे यकीन था कि मेरा शौहर हाई फाई ज़िंदगी गुजार रहा था। ये सोचकर मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए ताकि खुद जाकर अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरा शौहर वहाँ कितने पैसे लौटाता है और हमें कितने पैसे भेजता है, और ख़ुद भी कुछ अरसा वहाँ सुकून से गुजारूं। इतने अरसे में मैं अपने शौहर को अपनी सास और नंदों के ख़िलाफ़ खूब भड़का चुकी थी। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, वही सब कुछ मैं बचपन में जो अपने घर में देख चुकी थी,
وہی سب کچھ میں اپنی سسرال میں بھی چاہتی تھی۔ میری ماں نے اپنی ساس کو بھی ایسے ہی کنارے سے لگایا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، نہ ہی ہمارے ابا پھپھو سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور نہ ہی وہ آتی تھی۔ اگر ابا جاتے تو میری اماں ان سے خوب جھگڑا کرتی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارا ہر رشتہ دار سے رابطہ ختم ہوا اور اماں اور ہم بچے ہی رہ گئے۔ میں نے ہی اپنی زندگی میں ایسا ہی سکون چاہتی تھی، نہ ساس کا جھنجھٹ نہ نندوں کی پریشانی۔ میرے لیے تو کم سے کم سسرالی رشتے صرف اور صرف پریشانی ہی تھے۔ میں نے بہت تیزی سے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ گھر کا خرچہ بہت ہی روک روک کر اماں کو چلانے دیتی اور سارے پیسے جمع کر لیتی۔ میری ساس حیران تھی کہ مجھے اچانک سے ایسا کیسے خیال آ گیا، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے ہی حد سے زیادہ پیسے لٹایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اپنا ویزا لگوایا، پاسپورٹ بنوایا، سب کچھ خاموشی سے خود ہی کیا۔ پھر جس دن مجھے نکلنا تھا اس دن میں نے ساس کو کہہ دیا کہ میں اپنی اماں کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کسی بھی بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ میں اپنی اماں کو بتا کر ایئرپورٹ پہنچ گئی، وہاں سے فلائٹ لے کر سیدھے دبئی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ہائر کی اور وہ پتہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پہنچا دیا جو میرے شوہر کا تھا، اور مجھے ہمیشہ سے ہی معلوم تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور مجھے پہنچا دے گا۔ اتنے میں 1 گھنٹے بعد مجھے ٹیکسی نے اس پتے پر پہنچا دیا۔ وہ ایک بلڈنگ تھی، وہ مجھے روم نمبر 18 میں لے گیا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو سینے سے لگا لے گا۔ بہت عرصے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں اچھا وقت گزاریں گے اور میں اسے اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا کر اس کے باقی کا پیسہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لوں گی۔ دراصل میرے شوہر میرے گھر کا خرچہ میری ساس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے، جبکہ میرے پیسے صرف میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اب گھر کے خرچے کے بھی پیسے میرے اکاؤنٹ میں آیا کریں۔ میں لفٹ میں پہنچی، یہ 2 فلور تھا۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر میرا شوہر کتنا خوش ہوگا، کیونکہ میں نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں ان کے پاس آنے والی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ خوشی ہوگے، مگر میں جیسے ہی اس فلیٹ کا بیل بجایا تو جس شخص نے دروازہ کھولا اس سے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ اور پھر جیسے ہی میری نظر اندر پڑی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ پورے 9 مرد اور تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، 1 کمرے کا اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ یہ 10 لوگ اکٹھے رہائش پذیر تھے، اور میں دروازے پر کھڑی بس حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ میرا شوہر تیزی سے میرے قریب آیا، مجھے دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دور لے گیا۔ راہداری کے کونے پر کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا، زہرا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر آئی ہو؟ کم سے کم آنے سے پہلے مجھے بتاتی تو صحیح، اب میں کیا کروں، تمہیں کہاں جگہ دوں؟ میرے شوہر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ وہ خوش ہونے کے بجائے پریشان تھا اور میں تو بس حیرت سے پلٹ کر اس کمرے کو ہی دیکھی جا رہی تھی جو چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قریب 10 بستر لگے ہوئے تھے اور عجیب و غریب سا شور آ رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، کوئی اپنی فیملی کو ویڈیو کال ملا کر بیٹھا تھا، کوئی گانے سننے میں مصروف تھا۔ یہ سب وہ پردیسی لوگ تھے جو اپنی فیملیز کو سکون دینے کے لیے یہاں آئے تھے اور خود بے سکونی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں فل اے سی میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہوگا، یہ سب دیکھ کر تو میرے قدموں کے تلے سے زمین نکلی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، جو پیسہ مجھے ملتا ہے وہ سب پاکستان میں بھیج دیتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بمشکل چند پیسے رکھتا ہوں اور اس میں جو جیسے بھی گزارا ممکن ہو ویسے ہی کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور تیسرے وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں، خاص کر اس وقت جب تمہاری کوئی خاص فرمائش آتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں میرے پاس تمہیں رکھنے کے لیے کوئی عالی شان کمرہ ہوگا؟
अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ रखूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि होटल में कोई कमरा ले सकूं। मेरा शौहर परेशानी में सर पकड़कर खड़ा था और मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हकलाते हुए कहा, कामरान, आपने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि आप इस जगह पे रहते हैं और आपके कमरे में और भी लोग रहते हैं। कामरान कहने लगा, तुम जब भी मुझे फ़ोन करती थी ज़हरा, मैं इस कमरे से निकल कर तुम्हें कॉल करता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी परेशानी का एहसास हो। मैं तुम्हें और अपनी माँ बहनों को खुश करने के लिए यहाँ आया था। अपनी माँ की और तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अपना मुस्तकबिल तुम लोगों के लिए ख़त्म किया है और बस मैं यहाँ किसी मज़दूर की तरह नौकरी करता हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हें ये बात कभी समझ ही नहीं आई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा शौहर हमारे लिए कितनी मुशक्क़त काट रहा था। मैंने जल्दी से पर्स में से कुछ पैसे निकाले और अपने शौहर के हाथ पर रख दिए और कहने लगी कि आप मुझे किसी होटल में कमरा दिला दें, मैं 2-4 दिन में वापस चली जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा शौहर हमारे लिए कितनी मुशक्क़त काट रहा था। मैंने जल्दी से अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल अपने शौहर को दिए और कहा कि आप मुझे होटल दिला दें, मैं 1-2 दिन में वापस चली जाऊंगी। मेरे शौहर ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछ कर मुझे सीने से लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं मैनेज करता हूँ। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो कम से कम 15-20 दिन तो मेरे साथ गुजार कर ही जाओ। वो बहुत मोहब्बत से मुस्कुरा के मुझे देखने लगा और उसकी मुस्कुराहट ने मुझे नई ज़िंदगी बख्श दी थी। मेरे सोचने का ज़ाविया बदल दिया। मैं जो ये सोचती थी कि मेरा शौहर वहाँ अय्याशी कर रहा होगा, उसकी ज़िंदगी देखकर तो मेरी रूह कांप उठी थी। मेरे शौहर ने एक करीबी होटल में एक कमरा लिया और कुछ दिनों के लिए वो भी मेरे साथ रहने लगा। सुबह से शाम तक वो नौकरी करके जब वापस आता तो मुझे लेकर दुबई की सड़कों पर निकल पड़ता था। मैं उसका हाथ थाम कर खूब घूमती फिरती। फिर मेरे शौहर ने मुझे बताया कि वो जब भी मुझे फ़ोन पर रोता हुआ सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो कई रातें सो ही नहीं पाता। ये सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचाता था कि मेरा जो शौहर मेरी खातिर इतनी तकलीफ़ें उठा रहा था, मैंने उसी की नींद हराम की थी। मेरा शौहर चाहता था कि मैं उसकी बुरी माँ के साथ भी गुजारा करूं और मैं अपने शौहर को ये नहीं बता सकी कि बुरी उसकी माँ नहीं बल्कि मैं हूँ। लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वाकई बुरी मैं थी। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके बता दिया था कि मैं यहाँ हूँ और उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं उन्हें बिना बताए यहाँ आ गई। मेरी सास ने मुझे इस बात पे भी मुझे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि मेरा बेटा तुम्हें देखकर खुश हो गया होगा और मैं अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास मेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती हैं। इतना कुछ होने के बाद भी उसने मुझे कभी बुरा नहीं कहा था। मैं 15 दिन अपने शौहर के साथ गुजार कर वापस आ गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने शौहर के साथ कोई फरमाइश नहीं करूँगी और ना ही उन्हें परेशान करूँगी, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई को बचाने की कोशिश करूँगी। मैंने अपनी सास के साथ भी अच्छा रवैया कर लिया था और हमारे घर का माहौल खुद ब खुद बेहतर हो गया था। मेरा वापस आने के बाद चंद दिन बाद मेरे माँ ने मेरे भाई की शादी कर दी और जब उनकी शादी के चंद दिन बाद मैं बहुत सारे फ्रूट अपने लिए मायके पहुँची ताकि अपनी भाभी के साथ मिलकर फ्रूट चाट खाऊंगी। मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद थी। मुझे मेरी माँ ने बताया कि भाभी कमरे में है। मैंने जाकर भाभी को आवाज़ दी तो वो गुस्से से कमरे से निकली। कहने लगी, मुंह उठा के बार बार हमारे घर आ जाती हो, बोलो क्या काम है। मैंने हकलाते हुए कहा, भाभी फ्रूट चाट बना कर खाते हैं। तो वो नफरत से कहने लगी, तुम्हारे भाई के हराम के पैसे नहीं है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना फ्रूट मंगवा के दिया है और अब तुम्हें फ्रूट चाट खाने की सूझ रही है। मेरे मियाँ का मेहनत का पैसा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि हमेशा की तरह फ्रूट वगैरह मैं खुद लेकर आई थी, लेकिन मेरी भाभी को इस बात पर यकीन नहीं आया था। वो पाँव पटकते हुए कमरे में चली गई और अपने शौहर से हमारी शिकायतें लगाने लगी। कहने लगी,
جب بھی تمہاری بہن گھر آتی ہے ہمارے ماحول خراب ہو جاتا ہے گھر کا، نہ اس نے اپنے سسرال والوں کو سکون دیا، نہ ہمیں سکون سے جینے دینا چاہتی ہو۔ تم نے تو اپنے شوہر کی کمائی کو بھی برباد کر دیا، اب تم میرا گھر برباد نہ کرو، ہو سکے تو یہاں نہ آیا کرو۔ بھائی کی بات سن کر ایک دم میری دنیا کی زمین ہی اجڑ گئی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ جیسے میں نے شمع کے ساتھ کیا ہے وہی میرے ساتھ ہوا ہے، اور آج میرا بھائی مجھے میرے ہی گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو ہکا بکا سا کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر سے سسرال واپس آ گئی۔ میری ساس نے مجھے واپس دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے بہو، اتنی جلدی لوٹ کر آ گئی؟ میں نے ساس سے کہا، آپ تیار ہو جائیں، ہم شمع کے گھر جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہو گیا وہ ہمارے گھر ہی نہیں آئے، گھر میں بہت زیادہ سناٹا سا لگتا ہے۔ شمع اور اس کے بچے آئیں گے تو رونق ہوگی، ہم روبینہ کو بھی بلا لیں گے۔ میری بات سن کر میری ساس نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن فوراً ہی میں نے ان کے لیے کپڑے نکالے اور کہا، جلدی سے تیار ہو جائیں، کیا سارا وقت مجھے ہی دیکھنے میں لگا دیں گی؟ میری ساس نے مسکرا کر جلدی سے اپنا جوڑا پکڑا اور وہ تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ٹیکسی میں بیٹھے، میں خود شمع کو لینے جا رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہہ دیا تھا کہ راستے میں کسی اچھے سے فروٹ والے کے پاس ٹیکسی روک دے، میں اپنی نند کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میں جان چکی تھی کہ عورت کا اصل گھر اور اصل خوشیاں کون سی ہیں۔ ہو سکے تو آپ سب بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔